تو پیوں گی۔ سانس نے کہا بیٹی کھا لے، تو بیمار ہے؟ کہا نہیں ماں، پتہ نہیں انہوں نے کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں کھایا ہوگا۔ یہ بیوی ہے تیری، پتہ نہیں اماں وہ باہر گئے ہیں، انہوں نے کچھ لیا ہوگا کہ نہیں۔ یہ سوچ کے بیویاں نہیں کھایا کرتی ہے، اور تو جانور قربان صاحب علی کے گھر والوں کا احسان اسلام پہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ یہ سیدوں کی نانی ہے، کتنا بڑا احسان کیا تھا میرے حضور نے، سب کا اسلام، سب پر اسلام کا احسان تھا، لیکن خدیجہ وہ ہے جس کا اسلام پر احسان ہے۔ ان کو محسن اسلام کہا جاتا ہے۔ محسن اسلام بڑی بات ہے، 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہے، ہاں 25 سال حضور کے کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے ہونے۔ یہ خدیجہ الکبریٰ کا حصہ ہے۔ پوری کائنات کو تسلی دینے کے لیے میرا نبی آیا ہے، اور نبی کو تسلی دینے کے لیے حضرت خدیجہ آئی ہے۔ سمجھو کبھی کون ہے خدیجہ؟ جب حضور گھبراتے، جب بے قرار ہوتے، گھر میں آتے، تو جس کا ہاتھ تسلی کے لیے آتا تھا اسے خدیجہ الکبریٰ کہا جاتا۔ جس کے چمڑے قلب رسول کو تسلی دیتے تھے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم، جو شاب ابی طالب میں قدم سے قدم ملا کے چلی اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے نبی کے 7 فاقوں پہ فاتح کیے اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ جس نے شاب ابی طالب کا ایک لمحہ نبی کے ساتھ رہ کے گزارا اسے خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ کون خدیجہ؟ جس نے شاب ابی طالب میں فاتح تو کیے لیکن چہرے پہ اداسی نہیں آنے دی، کہیں محبوب کے چہرے کو ناگوار نہ گزرے، یہ سوچ کر کے کبھی آقا کے سامنے اداس ہو کے نہیں آئی۔ کیا کہانی ہے شاب ابی طالب کی؟ اور تو روٹیاں کھا کے تانے دیتا ہے، پیٹ بھر کے گالیاں بکتا ہے، حیا کر نبی کے گھر والوں کا احسان مان۔ کون خدیجہ الکبریٰ؟ وہ شاب ابی طالب جہاں بچے بھوک سے مر رہے تھے، جہاں جوانوں کے ہوٹ سوکھ چکے تھے، جہاں بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی، وہاں خدیجہ الکبریٰ نبی کے آگے ایسے کھڑی ہوتی تھی جیسے کوئی ستم ہوا ہی نہیں ہے۔ ایک دن میرے نبی آئے، پیچھے کچھ آزادی آ گئے، حضور نے کہا تھا خدیجہ میری بیٹیاں نظر نہیں آ رہی ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ ہے، شاب ابی طالب کی بھوک کے باوجود پہلی مرتبہ آنسو آئے، رو کے کہتی ہے یا رسول اللہ بیٹیاں میری کمر کے پیچھے چھپی ہیں۔ خدیجہ بتا تو صحیح سامنے کیوں نہیں لاتی؟ کہ بھوک اتنی ہے بچیوں کی چہرے پر، اس لیے سامنے نہیں کیا کہ باپ بیٹی کا چہرہ کیسے دیکھے گا۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ دکھاؤ میری فاطمہ کا چہرہ، دکھاؤ میری بیٹیوں کا چہرہ۔ جب بیٹیوں کا چہرہ دیکھا نبوت والی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے نبی نے کلائی پکڑی بیٹی کی، کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا فاقہ اتنا ہو چکا ہے اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے۔ میرے نبی نے چاہتے تو اسی وقت ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ پہلو کے لیے من و سلوہ اتارا ہے، میری بیٹیاں فاقے سے ہیں، آج ایک لقمہ جنت کا اٹھاؤ گے، لیکن نگی نگی کربلا کا سبق سکھایا جا رہا ہے۔ رات میں جنت کا ہاتھ پکڑا ہے، درخت کے نیچے لائے گئے، سوکھے پتے اٹھا کے کہا تھا فاطمہ ذرا دامن پھیلا۔ خدا کی قسم وہ سید الانبیاء کی بیٹی، یہ نہیں کہا تھا تو پتوں کا کیا ہوگا، چھولی پھیلا دی سیدہ نے، حضور نے پتے ڈالے، کہا بیٹی یہ پتے کھا کے گزارا کر لو، تمہارا بابا وعدہ کرتا ہے جب پتے کھا کے رب کی رضا سے راضی ہو جاؤ میں اپنے ہاتھ سے تجھے جنت کی تاجداری کا تاج نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرہ حیدری۔ احسان ہے ان کا اسلام، قربانیاں گئی ان کی، اور تجھے کیا پتا؟ تجھے پگڑی باندھنی آ گئی، ٹوپی لگانی آ گئی، تجھے تو مرغے ملنے لگے۔ مرغے کھا کے مائی پہ بولنا آسان ہے، پتھر باز کے پیٹ سے قرآن پڑھنا مشکل کام ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنے باپ کی گالیاں برداشت کر لیں گے، اپنے پریوار کی توہین برداشت کریں گے، نبی کے گھر والوں کے خلاف کوئی بھونکے ہم زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹ دیں گے۔
گلے میں لپیٹ دیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ چمن بن کر کھا رہا ہے۔ یہ جو روٹی تیرے حلق میں اتر رہی ہے یہ زہرا کے لالوں کا صدقہ ہے، مجھے کیا پتا۔ ہاں احسان اسلام پہ لگے تھے، احسان سنے غور سے آگے بڑھنے لگا، یہی خاتون جنت اللہ اکبر حضرت فاطمہ کبریٰ کی امی خدیجۃ الکبریٰ۔ سمجھ لیں میری بات، میں تمہیں بتا دوں خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے، یہ شاب ابی طالب میں بیمار ہوئی اسی قید میں، اور یہ بیماری موت تک رہی، یہی بیماری موت کی وجہ بن گئی، اسی بیماری میں انتقال ہوا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا۔ آسان نہیں تھا، قدم سے قدم لگا کے چلنے والی خدیجہ، اور کتنی ہمدرد ہے حضور کی، کتنی ہمدرد ہے۔ سننا ذرا، میرے حضور فرماتے 25 سال میں نے خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ کتنے 25 سال کہتے، لیکن کبھی دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اور یہ بات اور بتا دوں، جب تک حضور حضرت خدیجہ کے ساتھ رہے دوسرا نکاح تک نہیں کیا، تنہا خدیجہ کے ساتھ 25 سال گزارے میرے نبی، اور آقا فرماتے کبھی مجھے دروازہ بجانا ہی نہیں پڑا۔ کہتے میں بعد میں آتا تھا، خدیجہ دروازے پہ پہلے آ جاتی تھی۔ تاریخ پڑھیے، جو لوگ ٹپڑی کرتے ہیں اسلام پر، چیلنج ہے میرا، ذرا ڈیپلی آپ اسلام کو پڑھیں، مطالعہ مکمل نہیں ہوگا تیرے سینے میں ایمان کی دولت آ چکی ہوگی۔ یہ اسلام کی صداقت ہے، گھر کیسے چلتے یہ نبی نے بتایا۔ نوجوانوں اگر شادی ہو گئی ہو تو سیکھ لے کے جانا، میری بیٹیاں سن رہی ہیں سبق لے کے جانا، شوہر کی فرما برداری کرنا، گھر جنت بن جائے گا، گھر جنت بن جائے گا۔ آقا فرماتے کبھی دروازہ بجانا نہیں پڑا، فرماتے ایک دن میں تبلیغ کر کے آیا، جب میں گھر میں دروازے پہ پہنچا دروازے پہ خدیجہ کھڑی تھی، میرے پہنچتے ہی خدیجہ نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا خدیجہ ایک بات بتا، 25 سال ہو گئے آج تک میں نے دروازے پہ دستک نہیں دی، تو بتا تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ مسکرا کے کہتی ہے یا رسول اللہ آپ تو دروازے کی بات کرتے ہو، آقا اتنا پیار آپ سے ہے، مجھے اتنی محبت ہے، آپ دروازے سے پہلے والے چوک میں ہوتے ہو، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہو، کہ نبوت کی خوشبو آنگن میں پہلے آ جایا کرتی ہے، محبوب تیری خوشبو بتا دیتی ہے کہ تو آنے والا ہے، تیرے آنے سے پہلے خدیجہ دروازے پہ آتی ہے۔ امام نے کہا تھا ان کی مہک دل کے غنچے گرا دیے گئے، جس راہ چل گئے گئے کوچے بچا دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اللہ حضرت حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، حضور مخدوم ملت، میری بیٹی شوہر جایا کرے دروازے پر چھوڑنے جایا کرے، شوہر کے آنے کا دن آیا کرے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جایا کر۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تیرا شوہر تیرے باپ پہ 10 لاکھ سے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنا تیرے دروازے پہ آنے والے حالات سے راضی ہے۔ لیکن آگ لگ گئی ہمارے گھروں کو، جب تک شوہر گھر سے باہر رہتا عورتوں کا منہ فریش رہتا ہے، جیسی خبر ملتی شوہر آنے والا منہ بگاڑ لیتی ہے، ایسے منہ کر لیتی ہے جیسے اس کے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ تھک کے آ رہا ہے، تیرا شوہر ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اگر رب کے بعد کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ فون کر کے خاتون کہتی ہے میں اپنے شوہر کی کیا عزت کروں، وہ تو بے ڈھنگا ہے، اس کا کوئی چلن ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا تجھے اس لیے شوہر کا احترام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کے زلفیں سنت کے مطابق ہوں، اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، تجھے اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ وہ تیرا شوہر ہے، اس لیے تجھے تعظیم کا حکم ہے کیونکہ وہ رشتے میں تیرا شوہر لگتا ہے۔ اے میری قوم کی بیٹی، تجھے خدا کا واسطہ اپنے شوہر کی قدر کرنا، تو نہیں جانتی کہ شوہر کیا ہوتا ہے، تجھے کیا پتا شوہر کتنی بڑی
बड़ी शय है। अगर ये जिस दिन सफेद कपड़े पहन के जनाजे पर लेट के चला गया, उस दिन तुझे पता चलेगा क्या चला गया है। आज हाथ उठा के गुस्से में कहती है क्या तेरी सूरत नहीं देखनी है, पलट के ना आना, ये जुमले ना बोला कर। जिस दिन ये चला जाएगा लोग तुझसे कलर के कपड़े पहनने का हक छीन लेंगे, तेरे हाथों के कपड़े उतार दिए जाएंगे, तेरे सर से चमकीला दुपट्टा उतार दिया जाएगा। तू क्या समझती है अगर शोहर कफन पहन के चला गया माशरे में कोई इज्जत से नहीं देखेगा, ये दुनिया टुकड़े बाद में देगी, तेरे कपड़े पहले उतरवाएगी। आज तो जुड़ानी बन के जी रही है, ये तेरे बाप की दौलत का कमाल लगी है, तेरी शोहर जैसी दौलत का कमाल है। अगर ये है तो इज्जत करना। मेरे हुजूर घर में तशरीफ लाए हैं, खदीजतुल कुबरा ने चेहरा देखा, वो के कहते हैं लगता है आज फिर कौम ने पत्थर मारे हैं। अपने दुपट्टे को उठाया, कोने से मुस्तफा के चेहरे का लहू साफ किया, बिस्तर पे आके बैठी है, आके करीम सामने है, खदीजतुल कुबरा आपके सामने है, बैठ के कहती महबूब बता तो सकी, लगता कि कई दिन का फाका है। मेरे नबी ने खदीजा का चेहरा देखा, और तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे फैला है। खदीजतुल कुबरा का चेहरा देखा, आके करीम के चेहरे पर भूख के आसार थे, कमजोरी से बदन टूटा टूटा लगता था। खदीजतुल कुबरा ने आहिस्ता से अपना पैर सीधा किया, एक प्याला निकाला है, निकालने के बाद मुस्तफा की तरफ बढ़ा रही है। आके करीम कहते हैं खदीजा मेरी बेटियां कहाँ हैं? या रसूल अल्लाह ये लेटी हुई है। जैसे नबी ने सैयदा फातिमा के चेहरे पे निगाह डाली है, सैयदा फातिमा के चेहरे पे आंसुओं के निशान देखे नबुव्वत का दिल मचल जाता है। खदीजा बता तो सही, लगता है आज भी फातिमा रोते रोते सो गई है। हुआ क्या था? कहा या रसूल अल्लाह आज घर में खाने को कुछ ना था, बेटी खाने की सिद्ध कर रही थी, आकर रोते रोते सो गई। क्या खदीजा ये क्या है? या रसूल अल्लाह मोहल्ले में से खातून खजूर दे के गई है, मैं खूब में चाहती तो फातिमा को उठा के खिला देती, लेकिन मेरे सरताज मुझे पता है आप कई दिन के फाके से हैं। या रसूल अल्लाह जरा खजूर तनावुल फरमा लीजिए। मेरे नबी ने खजूर को देखा, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कैसा रिश्ता था खदीजतुल कुबरा से नबी का। आके करीम ने हाथ पकड़ा, फरमाते खदीजा मेरी तो खैर है, तू बता तूने कब से नहीं खाया है। अब हजरत खदीजा का जवाब सुनना। हजरत खदीजा ने कहा था या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ तो सिर्फ मेरा नुकसान होगा। अगर महबूबा को कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं, फातिमा का नुकसान नहीं, पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह आप ये खा लीजिए, हमारा क्या है, हमारी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा अब क़यामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत मुफ्ती अहमद रज़ा साहब तुला, नारे हैदर। भाई तुमसे भी गुजारिश है, ये देख मालिक के कौनैन को पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में आके बैठे हो ना, तुम्हें खुदा का वास्ता। मेरी बहनें भी गौर से सुने, आज हुसैन की महफिल है, अली की ज़ैनब का सबक समझ के लेके चली जाना। सैयदा ज़ैनब का मैसेज रख लेना, ये मैं बात करने लगा हूं। ओ भाई मेरी बहन, शोहर भूख से आए ना परेशान होकर अपनी शिकायत न रखे, पहले शोहर का पेट भरा, उसके बाद उसके साथ बैठ। शोहरों से भी गुजारिश है आप भी जब खाने बैठा करो तो जानवरों की तरह नीचे मुंह डाल के पेट भर के उठ ना जाया करो। तुम नहीं जानते जब से तुम घर से निकले हो इसने सुबह की चाय तक नहीं पी। ये यही कहती रही वो आएंगे तो खाऊंगी, वो आएंगे की तरह घर में ना आ। जब घर में आए दस्तरखान पे बैठ, झूठे मुंह की सगी बीवी से कहते तूने कुछ खाया कि नहीं खाया। खुदा की कसम खा के कहता वो तेरे लुकमों की मोहताज नहीं है जो सुबह से दोपहर तक तेरे लिए फाके से रखी, जिसने पानी का घूंट तक तेरे बगैर न पिया। तेरी भी जिम्मेदारी बनती थी, तू आवाज दे के दस्तरखान पे बैठा था, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने हाथ से उसके मुंह में लुकमा दे देता। दावे के साथ कहता हूँ इस सुन्नत पे कर लो, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। आंगन तेरा होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, फैज़ाने मखदूम मिल्लत, नारे हैदरी करेंगे।
इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। हाँ भाई, मेरे नबी ने अपने हाथ की खजूर पलटा के खदीजतुल कुबरा की तरफ, अल्लाह आपको सलामत रखे, तवज्जो करे मेरी, ये खदीजतुल कुबरा इस तरह मर्ज पे आ गया। फिर वो वक्त भी आया जब आपको दुनिया से जाना पड़ा। तवज्जो है, मैं बड़ी बात करने लगूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। ये बड़े लोगों के तज़किरे समाअतें भी बड़ी होनी चाहिए। ये ऐसा तज़किरा नहीं है जो किसी भी चौक में बैठ के किसी के सामने कर दिया जाए। ये इश्क का सौदा के आशिकों में खोला जाएगा। अगर आशिक है तो बोले जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूछो इन उलमा से, फतह मक्का के दिन सबकी ख्वाहिश थी आप मेरे घर रुके, शाम में सब चाहते थे मेरे घर सोए। खादिमों ने कहा हुजूर कहाँ रात गुजारेंगे? फरमाया मेरा खेमा मेरी खदीजा की कब्र के पास लगाया जाए। ये मोहब्बत थी हुजूर की अपनी बीवी में। ये इस्लाम है, इसे समझने की कोशिश करें। मैं सैयदों की नानी की बात कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। एहसान शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, भाई जाकिर इस्माइली साहब खुदा भी तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह ये दोनों अनोखे और निराले अंदाज हैं, इनको भी माशाअल्लाह मोहब्बत से सुनना है, हमें मोहब्बत से सुनना। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा पीछे वाले भी कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं किसी से नहीं कहूँगा कि बैठ जाओ या खड़े रहो, मैं इतना जरूर कहता हूँ, घर जाना ना माँ के हाथ चूमना, बाप के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध का कमाल था और बाप तेरी हलाल कमाई के लुकमों का कमाल था। सबने बैठ के नबी की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर नबी की बातें सुनी। जो जहाँ खड़ा है बस अपनी जगह पे रहे। और मैं सलाम करता हूँ आशिकों को जो पूरा जलसा खड़े होकर सुन रहे हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं। मगर याद रखिएगा, जो बैठे हैं वो भी हुजूर के हैं, जो खड़े हैं वो भी हुजूर के हैं, जो कुर्सी पे हैं वो भी हुजूर के, जो नीचे बैठे वो भी हुजूर के। मेरे देखने न देखने से कुछ नहीं होता। आज वो देख रहे हैं कयामत में जो कौसर के मालिक होंगे, आज वो देख रहे हैं। जरा संभल के बैठिएगा और अदब से बैठिएगा। आज करबला वालों की ने खुदा की कसम, हुजूर ने कहा आज मेरा जो खेमा है ना खदीजा के बगल में लगे, आज हम रात अपनी खदीजा के साथ गुजारना चाहते हैं। ये मोहब्बतें हैं। और आज मोहब्बतें किधर गई? अल्लाह माफ करे, कई बातें मैं नहीं कह सकती मगर सुने बहुत गौर से। विसाल का वक्त आया, हज़रत खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे लेटी है। याद रखिएगा, हर माँ को बाप को इंतकाल के बाद सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। इतना कंफर्म है ना? यूं तो हर बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन मरने वाले को सबसे ज्यादा फिक्र छोटे बच्चे की होती है। बेटी हो तो मां सोचती है पता नहीं आज के बाद इसका कौन करेगा। बेटा हो, छोटा तो बाप फिक्र करता है, बड़े तो पैरों पे खड़े हो गए, मेरे बाद मेरे छोटे का साथ कौन देगा। ये फितरत है, हर किसी को छोटे की फिक्र ज्यादा होती है। मगर जानते हो, खुदा की कसम, हजरत फातिमा ज़हरा छोटी है मगर कितनी बड़ी है। घर में सबसे छोटी है मगर कितनी बड़ी है। जानते हो, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने आखिरी वक्त में हजरत फातिमा को बुलाया, बुला के कहा था या फातिमा